परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी ज्ञानानंद महाराज इंडियन गवर्नमेंट आर्ट कॉलेजे कॉलेजेर प्राक्तन अध्यक्ष माननीय डॉक्टर शुभमलेन्दु विकास सिन्हा आमरा काछे पेयेछि प्रख्यात चित्रशिल्पी स्वप्नेन्दु भौमिक स्যার আছেন এবং আমরা আমাদের কাছে পেয়েছি ডক্টর বাসুদেব মালিক ভাস্কর ভবন মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টর। আমাদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুরু করছি আমাদের শুভারম্ভ এই বর্ণময় চিত্র প্রদর্শনী। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 153তম জন্ম উৎসব। এই উৎসবকে আমরা পালন করছি এবং তার সাথে বর্ণময় চিত্র প্রদর্শনী আমাদের চলছে। আজকে তার শুভারম্ভ প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। ছড়ালো দিক দিগন্তরে, ঢেকে গেল অন্ধকারে নেমে কালো জল, মাঝখানেতে সোনার কোষে আনন্দে ভাই রইল বসে, আমায় ঘিরে চড়ায় ঘিরে আলোর শতদল। আলো তোমার নবীন আমার মিলাক অপরাধ, ললাটেতে রাখো আমার পিতার আশীর্বাদ। মাটি তোমায় নবীন আমার নিটুক সর্বসাদ, গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো পিতার আশীর্বাদ। সংস্কৃতি প্রদীপ প্রজ্বলিত হলো, তা বহমান থাক। And everyone present here today. I welcome you all to the 153rd birth anniversary of Shilpaguru Abanindranath Tagore on this auspicious day of Shubho Janmashtami. As you know, Charukola was established by the joint efforts of many unceasing artists for the proper promotion and improvement of examination system of Indian classical music, painting, dance and recitation. Charukola Mandir has completed its 40-year journey this year. In the golden history of 4 decades, the seat of All India Fine Arts and Association has been left vacant by Dr. Rama Chaudhuri, India's famous artist Hiru Babu, Natu Babu, Dhirendra Chandra Mitra, Pandit Vijay Yok, Ramkumar Chattopadhyay, Kalpataru Sengupta, Dhirendranath Brahmo, Isha Mohammed, world famous artist Chintamani Kaur, and our former assistant secretary and co-founder of Charukola Mandir, Mrs. Chandrima Dasgupta, whose encouraging words and valuable pieces of advice we shall always remember while trying to accept their absence. Today, on the auspicious Janmashtami Tithi, Sarvabharatiya Charukola Mandir has organized
an extraordinary art exhibition called Obonendra Janma Utsav. Today, in this late afternoon, evening, mesmerizing twilight, we are blessed by the presence of the President of Ramakrishna Math of Varanagar, Swami Vamananandaji Maharaj, Swami Gyanalokanandaji Maharaj, who is the President of Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda's Ancestral House and Cultural Center. We are obliged by the presence of our former Principal of Government Art College and Indian Art College, Dr. Shumebelontu Vikas Sinha. Also, we have Mr. Shapnendu Pomik, an eminent artist in the field of art, and Dr. Basudeb Maulik, former director of Bhaskar Bhavan Museum. Thank you to all the artists, art lovers, and visitors present here today. May all be well. Long may the relationship of love and respect last. শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ জন্মোৎসব চিত্র প্রদর্শনী কক্ষে তথা স্টার থিয়েটার নটি বিনোদিনী মেমোরিয়াল আর্ট গ্যালারিতে সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের পক্ষ থেকে সুধীর সমবেত উপস্থিত সকলকে জানাই স্বাগত, শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী মাননীয় সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রদ্ধেয় সচিব শ্রী ইন্দ্রজিৎ বোস, পরম শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, শিক্ষা ও প্রশাসন ক্ষেত্রের সহকারী বন্ধুরা ও ছাত্রছাত্রীরা, সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য অবনীন্দ্র জন্মোৎসবে এবং বর্ণময় চিত্র প্রদর্শনী কক্ষে উপস্থিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ বরানগরের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমান স্বামী বামনানন্দ মহারাজ। উপস্থিত আছে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অধ্যক্ষ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানালোকানন্দ মহারাজ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী, গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ ও ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টর সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা। আমরা কাছে পেয়েছি ডক্টর বাসুদেব মালিক, ভাস্কর ভবন মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টর। যুক্ত করহে সবার সঙ্গে, মুক্ত করহে বন্ধ, সঞ্চার কর সকল কর্মে, শান্ত তোমার ছন্দ, চরণ পদ্মে মম চিত, নিস্পন্দিত করহে, নন্দিত কর, নন্দিত কর, নন্দিত করহে, অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতরহে। বিগত 40 বছর ধরে সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির তার ঐতিহ্য, সততা ও নিষ্ঠার সাথে বহন করে চলেছে। আমরা খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি এই বছর সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দির 41 বছরে পদার্পণ করল। ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্য, আবৃত্তি, সুষ্ঠু প্রসার, প্রচার এবং পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে বহু যশস্বী শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় চারুকলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘ এত বছরের ইতিহাসে সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের আসন শূন্য করে চলে গেছেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ডক্টর রমা চৌধুরী, ভারত বিখ্যাত গুণী শিল্পী হিরু বাবু, নাটু বাবু, ধীরেন্দ্রনাথ চন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত VGO রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, ঈশা মোহাম্মদ, চন্দ্রিমা দাশগুপ্ত এবং বিশ্ববরেণ্য ভাস্কর চিন্তামণি কর। এদের উপদেশ আমরা প্রতিনিয়ত স্মরণ করি এবং তাদের অভাব সদা সর্বদা অনুভব করি। সকল শিল্পী, সাধক, শিল্পপ্রেমিক এবং দর্শকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। সকলকে জানাই যে ভালো থাকুন, ছবি দেখুন, ছবি অবশ্যই কিনুন, প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক, এই বলে শেষ করলাম। ধন্যবাদ। বামনানন্দ মহারাজ আমরা
পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। বরণ করে নিচ্ছি শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে। বরণ করে নিচ্ছি অধ্যক্ষ মাননীয় ডক্টর সুভমেন্দ্র বিকাশ সিনহা মহাশয়কে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছি ডক্টর সুভমেন্দ্র বিকাশ সিনহা মহাশয়। বরণ করে নিচ্ছি ডক্টর বাসুদেব মালিক ভাস্কর ভবন মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টর। আজকের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করছি। আজকে এটি পরম শুভ মুহূর্ত। অবনীন্দ্রনাথের অবনীন্দ্রনাথ আমাদের এই জাতীয় গৌরবের একটি শীর্ষে অধিষ্ঠিত একজন পুরুষ, যাকে যুগ যুগ ধরে ভারতীয় শিল্প জগতের মানুষরা শ্রদ্ধা এবং মানুষ তাদের হৃদয়েতে স্থান দিয়ে পূজার আসনে বসিয়ে রেখেছে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার বিকাশের আরেকটি নাম অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত, সেটি হলো সিস্টার নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতার কোন গুণেতে গুণী ছিলেন না এর কোনো বলে শেষ করা যাবে না। অবনীন্দ্রনাথ এবং তার পরবর্তী তার ছাত্র নন্দলাল বাবু আরো অনেকেই যারা সিস্টার নিবেদিতার কাছে সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন, এদের ভেতরে নিবেদিতা ভারতীয় চিত্রকলা এবং পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তার ছিল, কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্যকে তিনি অবনীন্দ্রনাথ পরবর্তী নন্দলাল বাবু এবং আরো অনেকেই যারা সেই সময় তার এই জগতের মানুষ ছিলেন, তাদেরকে কিভাবে যে ইন্সপায়ার করেছেন যে ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেন
পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নষ্ট না হয়ে যায়, সেইটি যাতে যথার্থভাবে বিকশিত হয়, সেইটির দিকে আমাদের এই নিবেদিতা স্বামীজির শিষ্যা নিবেদিতা সর্বদা এনাদেরকে ইন্সপায়ার করতেন, সচেতন করে দিতেন, সজাগ করতেন, এবং এনাদেরকে তিনি এই আমাদের অজন্তা, ইলোরা ইত্যাদিতে দেখে আসবার জন্য ইন্সপায়ার করে পাঠিয়েছিলেন। যাও ভারতীয় সংস্কৃতি, কলা, চিত্রকলা ইত্যাদি শিল্প কিভাবে ওখানে বিকশিত হয়ে আছে আজকেও এখনো, সেইটি আজকের এই দিনের এই মুহূর্তে বিশেষভাবে আমার স্মরণ করার কথা মনে পড়ছে। অবনীন্দ্রনাথের পরবর্তী অনেক গুণী শিল্পী বাংলাদেশে জন্মেছেন, তারা নিজ নিজ স্থানেতে তারা গৌরবান্বিত একটি স্বমহিমাতে আজও বেঁচে আছেন। যারা এই জগতের মানুষ তারা তাদের সন্ধান রাখেন, তারা জানেন। আজকের এখানে বিশিষ্ট শিল্প জগতের মানুষ এসেছেন। আমার পাশে রয়েছেন ডক্টর সিনহা, এবং তার পাশে আরেকজন রয়েছেন, তিনিও মানে এই সময়ের ভেতরে, এই সময়তে মানে বহুজন মান্য। আর আমাদের এই বাবু ইন্দ্রজিৎ বসু মশাই, উনি তো আমার রোজের মানে কি বলবো, উনি আমাকে যতখানি ভালোবাসেন এবং যতখানি আপন করে নিয়েছেন, এরকম খুব কম মানুষ আমি পেয়েছি। ওনার নিজের নিজ গুণে উনি আমাকে একেবারে যেন সর্বদা মানে কি বলবো, আমার ভাষা নেই, যেভাবে উনি আমাকে বেঁধে নিয়েছেন সে ভাষায় বলা যাবে না। আজকের এই একটি সুন্দর পরিবেশের ভেতরে এবং এই যে চারপাশে এই হলেতে দেখতে পাচ্ছি অতি অপূর্ব বিশেষ সুন্দর মানে রয়েছে, যেগুলো দেখতে গেলে, ভালোভাবে দেখতে গেলে যথেষ্ট সময় লাগে। আমি এখানে পরবর্তী আরো অনেকেই রয়েছেন যারা বলবেন। আপনি আজকে আপনাদের মধ্যে আসবার সুযোগ পেয়ে বিশেষভাবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি। আমি পরপর ইন্দ্রজিৎবাবু আহ্বানে গত কয়েক বছরই আসবার সুযোগ পাচ্ছি, এবং এটা আমার কাছে বড় আনন্দের, গৌরবের। আমি আপনাদের এই ইন্দ্রজিৎ বাবু এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপক সকলকে বিশেষ আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আর আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং প্রীতি জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ। শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানা লোকানন্দ মহারাজকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। জ্যোতি জনার্দন দীপো হরত মে পাপম দীপজ্যোতি নমস্তুতে। শুভম করোতু কল্যাণম আরোগ্যম সুখ সম্পদ দেশ বুদ্ধি বিনাশায় আত্মজ্যোতি নমস্তুতে। আত্মজ্যোতি প্রদীপ্তায় ব্রহ্মজ্যোতি নমস্তুতে। ব্রহ্মজ্যোতি প্রদীপ্তায় গুরুর্জ্যোতি নমস্তুতে। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম দেহি মে অব্যবাহন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়েছে। দীপজ্যোতির কাছে আমরা সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলাম। এই প্রার্থনাগুলো আমাদের জীবনে সত্য হলে আমাদের জীবন মধুময় হয়ে ওঠে। কি প্রার্থনা জানিয়েছি এই
শুভক্ষণে দীপজ্যোতি পরম জ্যোতি দীপজ্যোতি জনার্দন। এই যে জ্যোতি প্রদীপ, এটি জনার্দন ঈশ্বর ভগবানের জ্যোতি। তার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে দীপ হরতুমে পাপম দীপজ্যোতি নমস্তে। আমার আপনার মধ্যে কোনো পাপ থাকলে সেটি যেন তিনি হরণ করেন। আর কি শুভম করো তো কল্যাণ, শুভ বিধান করো, কল্যাণ বিধান করো। আরোগ্যম সুখ সম্পদ, আমাদের আরোগ্যের অধিকারী করো, সুখ সম্পদের অধিকারী করো। দেশ বুদ্ধি বিনাশায় আত্মজ্যোতি নমস্তে। আমাদের মধ্যে থেকে বিদ্বেষ ভাব দূর করে আমাদের মধ্যে যেন আত্মজ্যোতি জাগরণ হয়। আত্মজ্যোতি প্রদীপ্তায় ব্রহ্মজ্যোতি নমস্তে। ব্রহ্মজ্যোতি প্রদীপ্তায় গুরুর জ্যোতি নমস্তে। গুরুর জ্যোতিকে নমস্কার করা হচ্ছে। বিশেষ করে আমি বলবো এই যুগের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ দেব। আরেকটি প্রার্থনা করেছি দীপজ্যোতির কাছে। দেখুন, প্রতিটি শব্দ আমরা এই মুহূর্তে অনুভবে নিয়ে এলে আমাদের জীবন অবশ্যই সুন্দর হবে। কি প্রার্থনা করেছি? স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে স্বস্তি আসুক, শ্রদ্ধার ভাব আসুক। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা যেমন আত্মশ্রদ্ধা, তার চাইতে আরো বেশি প্রয়োজন। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। যশ লাভের ক্ষমতা আসুক আমাদের মধ্যে, ভালো কাজ করলে তবে যশ হয়। আমাদের মধ্যে সেই শক্তি আসুক, প্রজ্ঞা আসুক, প্রকৃষ্ট জ্ঞান আসুক। স্বস্তি শ্রদ্ধাম যশ প্রজ্ঞাম। বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। বিদ্যা বুদ্ধি শ্রী সম্পদের আমরা যেন অধিকারী হতে পারি। আমাদের মধ্যে থেকে দুর্বলতা বুঝে গিয়ে যেন আমরা বলশালী হতে পারি। বিদ্যাম বুদ্ধিম শ্রিয়ম বলম। আয়ুষ্যম তেজ আরোগ্যম। আমাদের মধ্যে আয়ু লাভ হোক, তেজ লাভ হোক এবং আরোগ্যের অধিকারী যেন আমরা হতে পারি। দেখুন, এই প্রতিটি শব্দ আমাদের জীবনকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলে। অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন, এই জন্মদিন সম্বন্ধে বলা হয়, জন্মদিন আসে বারে বারে, মনে করা বারে, এ জীবন নিত্যই নূতন, প্রতি প্রাতে আলোকিত পুলকিত দিনের মতন। আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাবো স্মরণ, জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ, আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে। এই মহাপুরুষদের, মহামানবদের জীবন অনুধ্যান করলে আমাদের জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে এবং আমরা শক্তি, সাহস, ঊর্জ, বীর্যের অধিকারী হয়ে জীবনকে পরম লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে পারি। শেষে বলবো, এই চিত্র প্রদর্শনী এগুলো আমাদের মনের যে সুকুমল বৃত্তি, এগুলোর উন্নতি ঘটায়। মানুষের মন সাধারণত, যে কোনো প্রাণীর মন হচ্ছে নিম্ন ভূমিতে থাকে, স্বাভাবিকভাবে থাকতে চায়, লিঙ্গ গুচ্ছ নাভি। কিন্তু এর উপরে আমরা মনকে নিয়ে গেলে তখনই সত্যিকারের মনুষ্যত্বের জাগরণ হয়। নাভির উপরে হৃদয় রয়েছে, হৃদয়ের উপরে কণ্ঠ রয়েছে, ভ্রু মধ্য রয়েছে এবং সহস্রার। এতগুলো উচ্চ উচ্চ ভূমিতে আমরা নিয়ে যেতে পারি। কিভাবে হয়? বলছি, সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীন সাক্ষাৎ পশু পুচ্ছ বিশানহীন তৃণন্ন খাদন্নপি জীবমান তদ্ভাগধেয়ম পরমম পশুনা। অসাধারণ সুন্দরী আমরা মনন করব কিভাবে? না, এই সাহিত্য, সঙ্গীত, এই চিত্রকলা, কারুকলা, চারুকলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমাদের মনের উচ্চ উচ্চ বৃত্তি আসবে এবং এই উচ্চতায় আমরা পৌঁছতে পারব। সেজন্য বলা হচ্ছে, যাদের মধ্যে এইগুলো নেই, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলার চর্চা নেই, তারা মানুষ হয়েও তারা পশু ছাড়া কিছু নয়। শুধু লেজ নেই আর শিং নেই, আর ঘাস না খেয়েও যেরকম মানুষেরা বেঁচে থাকে, বলছে সে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ। সেজন্য তখনই আমরা সত্যিকারের মানুষ হই যখন আমাদের মননশীলতা বাড়ে। তরগোবিহি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপর্ষিণ সজীবতি মনোজস্য মননেন হি জীবতি। তরুলতা, পশু পাখি সবাই বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষ কিসে বেঁচে থাকে? আমরা তো তরুলতা, পশু পাখি নই না, যে মননশীলতার মধ্যে বেঁচে থাকে সে মানুষ। তবে এই মননশীলতা কিভাবে আসে? এই চিত্রকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা এগুলোর মধ্যে। এখানে সেই চর্চা হচ্ছে এবং প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে আমি কয়েক বছর থেকে আসছি। সর্ববেদের চারুকলা মন্দির প্রত্যেকটাই কিছুর মধ্যে একটা যে রুচির ছাপ, উচ্চ চিন্তার ছাপ, একটা সৌন্দর্য
এবং এই মানুষের এই যে সুকমল বৃত্তিগুলোর যে উন্নতির জন্য যা কিছু প্রত্যেকটার মধ্যে একটা রুচির ছাপ রয়েছে, সৌন্দর্যের ছাপ রয়েছে। এগুলো মানুষকে নিম্নতর চিন্তা থেকে উচ্চতর চিন্তার দিকে নিয়ে যায়। আমাদের লাইফ বলছে স্বামীজি, ইটস এ জার্নি, you can term it as pilgrimage, but this pilgrimage is not from Kolkata to Kedarnath, but from brute man to Buddha man. এই বুদ্ধ ম্যান হওয়া মানে আলোকিত ব্যক্তিত্ব হয়ে যাওয়া। এই যে দ্বীপ বাইরে জ্বললো, আজকে আমরা এখান থেকে প্রেরণা নেব, আমরা নিজেদের ভেতরে দ্বীপ প্রজ্বলিত করব। আত্মদীপ ভব, বুদ্ধদেব বলছেন না, আপনারে দ্বীপ করি আলো, দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো, সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর, জীবনের বিনা তন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর। চারিদিকে তাকালে দেখুন বেসুরেও বেতাদা চলছে। কেন? ওই শুভ বুদ্ধি হচ্ছে না মলিন বুদ্ধি। সেজন্য এই চিত্র আমরা দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদ চাই বিদ্যা বুদ্ধির জন্য। এই প্রার্থনা দিয়ে শেষ করি। অহং নমামি বরদাম জ্ঞানদাম ত্বাম সরস্বতী প্রয়চ্ছ বিমলাম বুদ্ধিম প্রসন্না ভব সর্বদা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে শুদ্ধ বুদ্ধি দাও। শুদ্ধ বুদ্ধি না হলে, বুদ্ধি মলিন হলে দেখবেন মা মায়ের মতন আচরণ করবে না, বাবা বাবার মতন আচরণ করবে না, শিক্ষক শিক্ষকের মতন আচরণ করবে না, ডাক্তার ডাক্তারের মতন আচরণ করবে না, সাধু সন্ন্যাসীর মতন আচরণ করবে না, স্বামী স্বামীর ধর্ম ভুলে যাবে, স্ত্রী স্ত্রীর ধর্ম ভুলে যাবে, পুত্র পুত্রের মতন আচরণ করবে না, কন্যা কন্যার মতন আচরণ করবে না। কেন? বুদ্ধিটা মলিন হয়ে যাচ্ছে। সেটা শ্রীরামকৃষ্ণ এসে আশীর্বাদ করে, আশীর্বাদ করে তোমাদের চৈতন্য হোক। চৈতন্য হওয়া মানে দেখবেন বিবেকানন্দ মানে বিচার বিবেক জাগ্রত হওয়া, শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হওয়া, মান আর হুঁশ, মানে মানুষের কাজ করছি তো। এই চিত্রকলা এগুলোর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটে, প্রবোধন ঘটে। আমরা চাই স্বামীজির সেই প্রার্থনা আমাদের জীবনে সত্য। হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো, আমায় মানুষ করো। আমরা সবাই যেন এই চিত্রকলা সাহিত্য সঙ্গীত কলার মধ্য দিয়ে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন। শ্রদ্ধা, নমস্কার। অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা স্বরূপ চারুকলা মন্দিরের যারা পরিচালক মন্ডলী, বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ বাবুকে, এখানে বিশিষ্ট জনেরা রয়েছেন, তাদের সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, ভক্তিপূর্ণ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীমৎ স্বামী বামনানন্দজি মহারাজ, আমার একেবারে ছাত্র অবস্থা থেকে মহারাজের কাছে আমি আছি, তা মহারাজের আশীর্বাদ আমার পরম সম্পদ। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার। এবার সর্বভারতীয় চারুকলা মন্দিরের সচিব শ্রদ্ধেয় শ্রী ইন্দ্রজিৎ বোস স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার। এতক্ষণ আপনারা অত্যন্ত সুমধুর বক্তব্য শুনলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবনানন্দ মহারাজ, যিনি ভূগোল মহারাজ নামে খ্যাত, মহানগর মঠের অধ্যক্ষ, এবং তারপরে পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজি বাড়ির অধ্যক্ষ, পরম শ্রদ্ধেয় আমার জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ। আজকের এই যে আমাদের চিত্র প্রদর্শনী যেটা হচ্ছে, যে ক্যাটলগ যেটা বেরিয়েছে, আপনারা জানেন কিনা জানি না, এই ক্যাটলগের প্রথম যে প্রচ্ছদটা আছে, এই প্রচ্ছদটা কিন্তু আমার মাসিমা, তাকে আমি বলি কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। উনি অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথের ছাত্রী। তার ছবিটা আমরা এখানে প্রকাশ করেছি ক্যাটলগে। মাস্টারমশাই পারমিশন নিয়ে রামানন্দবাবু আমাদের প্রেসিডেন্ট চারুকলা, মাস্টারমশাই অসুস্থতার জন্য আসতে পারছেন না কয়েক বছর ধরে। অসুস্থ বলতে উনি ওনার স্টুডিওতে কাজ করেন, কিন্তু এই করোনার পর থেকেই ওনার হাঁটা চলে একটু অসুবিধে, উনি ওই পা কান নিয়ে হাঁটেন, সেইভাবে তার এই দোতলার উপরে গ্যালারিতে আসা সম্ভব না। তাই উনি একটা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন, পরে আমি ওটা ফেসবুকে বা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেব। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আরেকজন উপস্থিত হয়েছে প্রখ্যাত শিল্পী, উনি গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, ডক্টর সুবিমলেন্দু বিকাশ সিং। অত্যন্ত গুণী মানুষ,
গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের 150 বছরের ইতিহাসে শিল্পতত্ত্ব নন্দেন তত্ত্বের উপরে পিএইচডি ডক্টরেট হয়েছে উনি, একমাত্র উনি সেই শিল্পী। আমি আজকে ওনাকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য কেমন ওনার লাগছে সেই বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। দুদিকে তো মহান ব্যক্তিত্ব যে স্বামীজি রয়েছে প্রণাম জানাচ্ছি। তাদের সামনে কিছু কথা বলে ওনারা উপলব্ধি যে স্তরে রয়েছেন আমরা তার পায়ের কাছে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। আর এই প্রতিষ্ঠানের যারা কর্মকর্তা ইংরেজি এবং অন্যান্যরা তাদের এবং সামনে উপস্থিত সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই। গুরু পরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত এই পীঠস্থানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্যবোধ করছি। গুরু পরম্পরা এই কারণে যাকে স্মরণ করে আজকে অনুষ্ঠান অবনীন্দ্রনাথ, তার ছাত্র ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের ছাত্র হলেন চিন্তামণি কুমার, আর তিনি তো এই প্রতিষ্ঠানে প্রাণ করেছিলেন। আর তার সেই পরম্পরা সেই গুরুভাবে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান এখন যারা তার সঙ্গে যুক্ত তারাও শিল্প চর্চা করছে। সে তাদের এই পরম্পরা ভিত্তিতে যে আদর্শ তাকে নিয়ে, তাহলে আদর্শ কেন আমরা নেব সেটাও তো ভাবতে হবে। যুগে যুগে সবাই যা ভাবছে যে শিল্প ধারা পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা কেন পেছন থেকে পড়ে থাকবো? শিল্পের সামনে পেছনে কিছু নেই, এবং শিল্পের যারা প্রথম শুরু করেছে মহামানবের যুগে ছবি, সেই ছবিও যে ইতিহাস বইয়ের পাতাতে রয়েছে, সেই ইতিহাস পাতাতে পিকাসো, রথকর, অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজকে যারা আছে সবার স্থান রয়েছে। সবাই একটা সেম টাইম লাইন আছে, এবং সেই শিল্প চিরন্তন টাইম সারপাস যাকে বলা যায়, সময় অতিক্রান্ত, সময়ের মধ্যে। ফলে এই প্ল্যাটফর্মটাকে চেনাটাই বড় কথা। যে চর্চার মধ্যে আছে তাকে জানা, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, এবং সেখানে যারা আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন ওই মহামানব আসে দিকে দিকে রোমাঞ্চ জাগে, সেই মহামানব রূপে কতিপয় মানুষ এসেছে, তার বিরল। তাদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ একজন। আমরা যদি অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে চর্চা করি, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত নন্দন তত্ত্ববিদের চিন্তা ভাবনার সমন্বয় পাবো। আমাদের আলাদা করে এত বই খুঁজতে হবে না। দেখবেন অনেকে বলে এটা পড়েছো ওটা পড়েছো, কিন্তু তারা জানে না ওটা পড়ে কি পাবে। তারা ভাব যাই হাতে সামনে পাবো সবই হতে আমাদের পার্থ। তো সংক্ষিপ্ত জীবনে সেটাও তো বেছে নিতে হবে। আমি কি জানবো, কি করবো, কার জন্য সময় দেবো, কোন ভাবনাটা আমার মধ্যে আসা দরকার। আচার্য এই কারণে বলা হয় যারা আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দেন। অবনীন্দ্রনাথ সেরকম একজন বিরল আচার্য। শিল্পচর্চার যতদিকের উপলব্ধি আমাদের আনা দরকার, শুধু প্র্যাকটিস নয়, তার তত্ত্বকথা, তার টেকনিক, তার মিউজিয়াম, যতদিকে আমাদের জানার দরকার, উপলব্ধিতে আসা দরকার, তার সব দিকটাতেই অবনীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত জায়গা রয়েছে। তিনি তার এই যে উপলব্ধি, এর পরিচয় কিন্তু পেয়েছেন স্যার আশুতোষ। এখনো ভারতবর্ষে তাকে সেই পর্যায়ে চিনতে পারেনি যে পর্যায়ে স্যার আশুতোষ চিনেছিলেন, এখনো কেউ চেনেন। এখন সবাই তার টেকনিকটাকে নিয়ে সমস্ত বই লিখছেন, সেটাকে নিয়ে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটাই তো সব নয়। তার আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি কি শিক্ষা দিচ্ছেন সেটা আমি একটা উদাহরণ দেবো, একটু সময় মেরে নিতে পারি। তার যে ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র, দীর্ঘদিন বহুকাল ধরে মনি ঋষিরা চর্চা করে শিল্পের যে নানান সত্য, নানান স্বরূপ লক্ষণকে জানতে পেরেছে, সেগুলো আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রকাররা বর্ণনা করেছেন। এবং অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে এটা চর্চা করেছেন, আজকে সেই চর্চা করার লোক নেই। তিনি একসময় সবাই ভাবছেন যে যেহেতু কোনো প্রতিষ্ঠানে
সেভাবে পড়তে চাননি, কিন্তু তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন, তারপরে ইংরেজি শেখার জন্য সেন্ট ভর্তি হয়েছেন, এবং তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের যে তত্ত্ব নিয়ে যেসব লেখা লিখেছেন সারা আসলে সেগুলো দেখেছেন, যে কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন খয়রা রাজা অনুদান নিয়ে 5টা প্রফেসরের পদ তৈরি করলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উচ্চতা সেটাতে এনেছে সারা আশুতোষ না থাকলে একটা পরীক্ষা কেন্দ্রই থাকতো, তার বেশি আর উচ্চতায় যেতে পারত না। তিনি নানান জায়গা থেকে যেমন সাহায্য নিয়েছেন, খয়রা রাজা তাকে যে অনুদান দিয়েছিলেন তাতে 5টা অধ্যাপকের পদ তৈরি করলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে একটা অধ্যাপকের পদ, রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপকের পদ। সেখানে প্রথম তিনি আমন্ত্রণ করলেন অমরেন্দ্রনাথকে। অমরেন্দ্রনাথ বললেন যে আমি তো আঁকিয়ে মানুষ, আমি বইয়ে মানুষ না, আমাকে দিয়ে সব হবে না। তা উনি বললেন যে আপনি যা বলবেন আপনার পায়ের কাছে বসান। সেখানে তিনি 1921 সালে 1921 থেকে 1928 এই সময়টাতে তিনি ওই অধ্যাপক পদের থেকে 29টা লেকচার দিয়েছিলেন, এবং সেগুলো সামগ্রিকভাবে বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী আকারে মুদ্রিত। প্রথমে রূপা পাবলিকেশন ছিল, এখন আনন্দবাজার নিয়েছে, আনন্দ পাবলিকেশন নিয়েছে। এটা আমাদের প্রত্যেকের পড়া উচিত, তাহলে শিল্প কি এটা আমরা সত্যিকারের উপলব্ধিতে আসতে পারি। আমি তো একটা উদাহরণ দিয়ে ওনার যে আচার্য হিসাবে কি শিক্ষা দিচ্ছেন আচরণের ভেতর দিয়ে, তার একটা নমুনা আমি দিই। ওই যে সরঙ্গ শিল্পী সরঙ্গ লিখেছেন, সরঙ্গটা পুরোপুরি টেকনিক নয়, টেকনিক প্রয়োগ কিভাবে করবেন, কিভাবে তার মূল্যায়ন করবেন, মাত্রাবোধ করবেন, তার নানান দিক, শুধু নয়। সেখানে সাদৃশ্য বলে একটা চ্যাপ্টার আছে। সাদৃশ্যতে উনি বলছেন যে চেহারার সাদৃশ্যটা অধম সাদৃশ্য, প্রকৃতির সাদৃশ্য ছবিতে আনা হচ্ছে ভাব সাদৃশ্য। এটা উনি তো শাস্ত্র পাঠ করে হচ্ছেন, সেই শাস্ত্র যুগ যুগ ধরে মনি ঋষিরা চর্চা করে তাদের উপলব্ধি থেকে লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাকে অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য কোয়ালিটি সাংঘাতিক, ওনার ভাষা রবীন্দ্রনাথ নিজেই মুগ্ধ হয়ে বসে লিখছে না কেন, লেখাতে শুরু করলেন, এবং ওনার সেই অমৃত সমান ভাষাতে যে ব্যাখ্যা করেছেন কথা থাকবে। কিন্তু এটা তো তত্ত্ব কথা, ওনার আচরণের মধ্যে কোথায় পাবো? উনি সবাই কাঞ্চনজঙ্ঘা বেড়াতে যান, অবনীন্দ্রনাথ একসময় বেড়াতে গেছে, শেষ আলোটা যেভাবে ঝলমল করে মধুর হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষ দেখে সবাই উল্লসিত হয়, সবার ভাগে জোটে না, মেঘ থাকে। উনি দেখতে পেয়েছেন, দেখে উনি খুব উল্লসিত, খুব আনন্দ হবে, এটাকে আস্বাদন করেছেন, যে বাড়ি ফিরে এসেছেন, এসে সেই স্মৃতি নিয়ে তিনি আঁকতে বসলেন। কিন্তু কি আঁকলেন? ওই স্মৃতি উনি যা দেখে এলেন তার কোনো চিত্ররূপ রূপের সাদৃশ্য ছবিতে এলো না। কি আঁকলেন? উমার প্রতিক্রিয়া যাত্রা। মা এসছে বাপের বাড়িতে, মেয়েরা মায়ের বাড়িতে এলে মায়ের কাছে এলে, এবার ফিরে যাওয়ার সময় নস্টালজি আসার কান্না আসে, আর বিচ্ছিন্নতার বেদনা অনুভূত হয়, চোখে জল আসে। তার সঙ্গে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরাহ্নে মধুবর্ণের আলো ঝলমল করে সবাই আনন্দ উল্লসিত হয়, তার কি সম্পর্ক? চেহারা রূপের সাদৃশ্য এখানে নেই, এখানে ভাবের সাদৃশ্য আছে। ওই ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতার একটা বেদনা। এই যে তিনি যেটা শাস্ত্রকে বলছেন, ওনার চর্চার ভেতর দিয়ে আমরা সেটা দেখছি, আমরা যদি সত্যি ছবিতে দেখি, তাহলে এই যে আচরণের ভেতর দিয়ে উনি শেখাচ্ছেন
আমরা শিক্ষা নিতে পারি সেটা পাবো না। মানে এইগুলোর ভেতর দিয়ে আমরা যদি বাগেশ্বরে শিল্প প্রবন্ধনাগরের প্রত্যেকটা শিল্পীর পড়া উচিত। এরকম বই পৃথিবীতে বোধহয় দ্বিতীয় পাইনি এই পর্যায়ে। মানে এই তত্ত্বকথাকে এত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা দ্বিতীয় বই হয়নি। এটা অনেক অনেক স্বীকার করেন। আমাদের শিল্পীদের তো অন্তত উচিত, আমরা অবনীন্দ্রনাথ জন্মদিনে আসলে যে মূর্তি বানানো আছে কিন্তু তার যে আদর্শ, তার শিক্ষা, সেটাকে আমাদের যদি বারংবার আলোচনা চর্চা হয় তাহলে তো পরবর্তী জেনারেশনের ছাত্রছাত্রী যারা আসছে তারা তো শিখবে, তাদের মধ্যে আদর্শটা অনেক বেশিভাবে উজ্জীবিত করবে তাদের। সেটা হয় না। উচিত এই প্রত্যেকটা, এখানে মধ্যে 29টা চ্যাপ্টার আছে এবং প্রত্যেকটা নিয়ে একটা সেমিনার হওয়া উচিত এবং রিপিটেডলি হওয়া উচিত। তাহলে ছাত্রদের অনেক কিছু গভীর তত্ত্ব থেকে আসবে। বাগেশ্বরকে দেওয়া এই সাদৃশ্য নিয়ে বলছি। আরেকটা উদাহরণ দিই, অবনীন্দ্রনাথ একটা গল্প করেছেন ওখানে। গল্পটা এরকম, জাপানের রাজা একটা শিল্পীদের আহ্বান করেছেন, সমস্ত শিল্পীদের। সেখানে একটা বিষয় দেওয়া হয়েছে এবং কে শ্রেষ্ঠ শিল্পী তিনি মূল্যায়ন করবেন, তাকে পুরস্কার দেবেন। এবার বিষয়টা কি দিলেন, বসন্তের পুষ্পিত ক্ষেত্রের উপর দিয়ে দেশের সৈন্যদের, বিজয়ী সৈন্যদের দেশে প্রত্যাবর্তন। মানে পরিবেশটা হলো বসন্তের ফুলে ভর্তি একটা বসন্ত পরিবেশ, তার মধ্যে আর একটা দেশ জয়ের গৌরব নিয়ে দেশের সৈন্যরা ফিরে আসছে, এরকম একটা বিষয় দিলেন। এবার এই তো বড় বড় ক্যানভাসে অনেক অনেক বড় বড় ছবি আঁকলো। কালো ছবিতে সৈন্যদের যে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে তাদের যে আসার যে একটা বিরাট ভাবে আসছে, তাদের বিজয়ের গৌরব প্লাস তাদের নানানভাবে তাদের প্রকাশ। কেউ আছে প্রকৃতির আদিগন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্র, নানানভাবে এই কথাটার যে বর্ণনামূলক ছবি তুলে ধরছে। কিন্তু বর্ণনাটা তো বড় কথা না। আজকে শিল্পীদের জানার কথা এই কারণে আজকে শিল্পীদের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু বিশ্লেষণী তার নিয়ে অনেক বেশি প্রচার হচ্ছে। যেমন ন্যারেটিভ নিয়ে, ন্যারেটিভ কথার মানে বিবরণ, বর্ণনা। এবার ওই জাপানের রাজা যেটা উদাহরণ দিলেন, সেখানে সবাই ওই ন্যারেটিভ ছবি এঁকেছে, বর্ণনামূলক ছবি, কিন্তু কোনো বর্ণনায় রাজার চোখে পড়ল না। রাজা যেটাকে পুরস্কার দিলেন সেই ছবিটাতে একটা খালি ক্যানভাস, তাতে কোথাও কিছু নেই, মাছ একটা খালি ঘোড়ার পায়ের ছাপ, মাটিতে ঘোড়ার পায়ের ছাপ কাদাতে হয়তো ইমপ্রেশন পড়েছে, আর তার উপর একটা প্রজাপতি বসে আছে। রাজা এটাকে পুরস্কার দিলেন। যদি এটাকে ভাবা যায় তাহলে রাজার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে, বিদ্রোহ করে ছবিটা আঁকা হয়েছে। যদি প্রকৃত মূল্যায়ন করা যায়, কিন্তু রাজা সেটাকে করলেন কারণ প্রকাশ, ছবি ধর্ম প্রকাশ, শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ, তার যে রূপকধর্মী প্রকাশের যে ব্যঞ্জনা, যে বিস্তৃতি, সেটাকে রাজা পুরস্কৃত করলেন। এটাকে আমরা একটুখানি ভাবতে থাকি যে ছবিটা কি হয়। ছবিটা যদি এটাকে উল্টো দিকে ক্যালকুলেশন করি, যে প্রজাপতি কোথায় বসে, সে তো ফুলের মধু খাওয়ার জন্য ফুলের সন্ধান করে। যদি আড়ালেও থাকে ফুল, ফুলের গন্ধের রস নিয়ে সে চলে যায় সেখানে, ফুলের মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু এখানে তো ফুল নেই, কিছু নেই, কিন্তু প্রজাপতি কেন? তার মানে আদিগন্ত বিস্তৃত যে বসন্ত ক্ষেত্র, সেখানে সমস্ত ফুল বিনষ্ট, এতই বিজয়ের উল্লাসে উন্মত্ত, তাদের উল্লাসের চেহারাটা এরকম যে প্রজাপতির জন্য একটা ফুল অবশিষ্ট রাখেনি। একটা প্রজাপতির ছোট্ট এক কিন্তু মধু প্রয়োজন, সেটুকু বিনাশ ঘটে গেছে। তাহলে এই যে জয়, এটা কিসের জয়, কিরকম জয়? এই জয়টার প্রতি একটা ধিক্কার দিয়ে এই ছবিটা আঁকা, যে এই জয় জয় নয়,
এর বিপর্যয়টাকে মানে এর থেকে বিপর্যয় আর হতে পারে না। এরকমভাবে শিল্পীটাকে বিষয়টাকে কোন পর্যায়ে ভেবেছেন আর ছবি সেভাবে এঁকেছেন। যদিও অবনীন্দ্রনাথের যেখানে এটা উল্লেখ আছে সেখানে এত বিশ্লেষণ করেনি, কিন্তু খালি উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। এবার আমরা আপনারা যখন এটা ভাববো তখন এই ধরনের বিশ্লেষণ পাবো, আরো ভাবতে আরো বিশ্লেষণ পাবো। ছবিটা কখনো ছবি সার্থক ছবি কখনো বর্ণনা করে না, গল্প বলে না, একটা ইঙ্গিত দেয়, হিন্ট আউট করে। সেটা একটা বিরাট সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে, যে সত্যটা সেখান থেকে দর্শক তার বর্ণনা পেয়ে আবার তাকে পুরো সৃষ্টি করে। দর্শক ছবিকে এনজয় করে না, তার নিজের পুরো সৃষ্টি তাকে এনজয় করে। এই যে শিল্পের যে এই যে মহৎ দিকগুলো, এগুলো লোকে জানবে কি করে? বড় বড় দার্শনিকের যে নন্দনতাত্ত্বিক সারা পৃথিবীতে কয়েকজন মাত্র এসেছেন। দার্শনিক শতাব্দ কিন্তু নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা মুষ্টিমেয় করে। তাদের যদি সূত্রটাকে একটাই পড়া যায় কিছুই বুঝে যাবে না, কিন্তু তার যখন বিশ্লেষণ কেউ করবে তখন এই পর্যায়ে আমরা বুঝতে পারবো। সে অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এমন বিশ্লেষণে গেছেন যে একটা চূড়ান্ত জায়গায় গেছেন, তাদের পড়লে আমরা সারা বিশ্বের সমস্ত নন্দনতন্ত্রের চর্চাকে আয়ত্ত করতে পারবো। আর ওটা বাদ দিয়ে আজকাল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো সারা ভারত কেন সারা বিশ্বের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যেটা চলছে বাহ্যিক বিবরণ নিয়ে চর্চা হচ্ছে, যে উপলব্ধিগত দিক, আত্মচেতনার দিক, সেদিকটা নিয়ে চর্চা হচ্ছে না। শিল্পের গভীর তত্ত্ব নন্দন তত্ত্ব, তার উপলব্ধি জায়গা, তার পরিচয়, শিল্প কি, কাকে বলে শিল্প, অশিল্পের সঙ্গে শিল্পের তফাৎ কি, তার স্বরূপ লক্ষণকে জানা, এই কৌশলটা প্রত্যেকে থাকা উচিত। থাকলে কিন্তু এই ধরনের বই পড়বেন। এবং অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের বইগুলো আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থি জায়গা। আর কিছু পড়ার দরকার হবে, সারা বিশ্বের সমস্ত বড় নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তানায়কদের আপনারা পাওয়া যায়। আমি বলতে এটা সামনে টেবিল আছে, আমরা কি সবকিছু সর্বলক্ষণ বলতে পারি? এই টেবিলটাকে কেউ ডিফাইন করতে পারে? এখানে যারা আছে টেবিল কাকে বলে কি বলবে না, কাকে টেবিল বলে? আমরা উপলব্ধি বুঝি টেবিল, কিন্তু টেবিল কাকে বলে বলতে পারবে না। এই পর্যায়ে যদি ভাবেন তাহলে শিল্প কি ভাবুন, তার উত্তর দেওয়া যায় কিনা। কিন্তু পাওয়া যায়নি তা তো না। অনেক বড় দার্শনিক এসেছেন, নন্দনতাত্ত্বিক এসেছেন, তারা একটা স্বরূপ লক্ষণ দিয়েছেন। আমাদের সেগুলো উপলব্ধি করা দরকার। যেখানে বাংলাদেশের শিল্প প্রবন্ধী যার শিল্পীর উদ্দেশ্যে আজকে আমরা সমবেত হয়েছে, তার উপলব্ধির কাছাকাছি যেতে পারলে আমরাও ধন্য হই, আমাদের শিল্প চর্চাও ধন্য হবে। তা নাহলে সারা জীবন কেটে যাবে, শেষে এসে মনে হয় যে এত কিছু আছে আমরা জানতাম না। কারণ এটা যেটা বললাম যে ইনভিজিবল, মানে প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে আসল পরিচয় কি সবসময় আমরা বুঝতে পারি না। তাই আমরা বাহ্যিক লক্ষণ দিয়ে সবসময় চিহ্নিত করি। নদী কাকে বলে, নদী ডিফাইন করা খুব মুশকিল। বহমান জলধারা আমাদেরকে সবকিছু ঘটি, জলগুলো গড়িয়ে গেল, সেটা তো বহমান, কোনো কিছুকে বলতে পারবে না। সেই কারণে আমরা দুই তটরেখার যে লক্ষণ সেগুলো দিয়ে নদীকে চিহ্নিত করি। সেইভাবে শিল্পকেও শিল্পের ইতিহাস দিয়ে আমরা ওই তটস্থ লক্ষণ দিয়ে শিল্পকে চিহ্নিত করছি, জানার চেষ্টা করছি, বোঝার চেষ্টা করছি। তার ফলে শিল্পের কিছুই আমরা বুঝতে পারছি। আর হিস্ট্রি আমার একটা বই আছে মুক্ত মনের লেখা ও লেখা, যেটা আমার খারাপ মনে যা ইচ্ছা লিখেছি, আমার খারাপ মনে সেখানে ছোট্ট ছোট্ট আছে। শান্তিনিকেতনের একটি পাশের স্টুডেন্ট কবে পাস করেছে কি নাম আমি তাকে দেখিনি কখনো, কিন্তু আমাকে আমার হোয়াটসঅ্যাপে কতগুলো ছবি পাঠিয়ে আমাকে লিখেছে, স্যার এটাকে আপনি বিশ্লেষণ করুন, আমি সত্যি চাই।
আমি ছবিটা দেখে তাকে চিনিও না, সেটা একটা এক্সপেকটেশন নিয়ে আমাকে পাঠিয়েছে। আমি ছবি দেখে বললাম যে ভালোই তো লাগছে ছবিটা। ছবিটা এঁকেছি কীরকম, ধরুন আমরা লোহার পাইপের দোকানের সামনে যে দাঁড়াই, তার পাইপের মুখগুলো সাজানোভাবে দেখো, এরকমভাবে পাইপের নানান স্ট্রাকচার দিয়ে পুরো ক্যানভাসটা ভর্তি। আর 3-4খান ছবি পাঠিয়েছে, প্রত্যেকটা তো এরকম স্ট্রাকচার। কারণ আজকাল প্রতিষ্ঠানগুলো শেখায়, শিল্পীরা ইন্সপায়ার করে যে একটা কনসেপচুয়াল ছবি আঁকতে হবে। আগেকার দিনে বা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ছবি শুধু মনের মধ্যে যেটা আছে সেটা পাইপ প্রকাশ করে। ছবি যখন ভেতরে আসে তখন হলো এক্সিস্টেন্সই আসে, সেটা নেশা নয়, পেশা নয়, কিছু না, সমস্ত সত্তা জুড়ে ছবি আসে। কিন্তু এখন ভাবনাটা কি, পাশ্চাত্য ভাবনাতে একটা কনসেপ্ট নিয়ে ছবি আঁকতে হবে, সব কিছু ছবি একটাই করছে। এই যেন খেলের প্রচন্ড। যাই হোক, সে ওইরকম সব এঁকেছে। তা আমি ওকে কাউকে তো নিরুৎসাহ করা ঠিক না, উৎসাহ দেওয়া উচিত, তাকে উৎসাহিত করে তার উন্নতি হোক। আমি তো তাকে আঘাত দিতে চাইব না। ফলে আমি বললাম যে ভালোই তো লাগছে বিষয়গুলো। তো তারপর আবার রিপ্লাই করেছি যে না, আমি এইটুকু শুনতে চাইনি, আমি এটা সমালোচনামূলক আলোচনা শুনতে চাইছি, ভালো দিক খারাপ দিক কোথায় কি, তবুও আঘাত দিয়ে যায় না মানুষকে। আমি বললাম যে ভালো কথা কম কথায় ভালো থাকে, বেশি কথার মধ্যে হারিয়ে যায়, বেশি কথা ফেলে ভালো কথা হারিয়ে যায়। ও বুঝে গেছে আমি কি বলেছি, এখন জঞ্জালে বলে ফেলেছি, আমি তো জঞ্জাল বলতে পারি না। আমি এইভাবে বলেছি। তখন আবেগের মুখ বসে আবার লিখেছে যে স্যার আপনার কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি, আমি সারা জীবন মনে রাখবো। তবু মাঝে মাঝে ছবি আঁকতে ভালো থাকি, আর তবু মাঝে মাঝে দিশাহীন মনে হয়। আমি তখন তাকে আবার একটা উৎসাহ দেওয়ার জন্য লিখলাম, দিশা বাইরে থাকে না, দিশা তোমার ভেতরে আছে, তুমি সেটাই খুঁজে নাও। ইতিহাস বললে তোমার আগের পর্যায়ে সমস্ত তথ্য বিবরণ যা যা হয়েছে তা জানবে, তুমি কি করে সেটা ইতিহাস বইতে লেখা থাকে না। কত আর্টিস্ট্রি করেছে, সব সারা জগৎকে জানো, কিন্তু এবার মত দিশাতে তোমাকে বুঝতে হবে তোমার অন্তরাত্মা কি চাইছে, তোমার মধ্যে কোন ছবি ভেসে উঠছে, সেটা কারোর সঙ্গে লিখবে না, সেটা স্বতন্ত্র, সেটাই তোমার তখন খুব খুশি হয়েছে। তা আমার মনে হয় যে এই যে কথাটা, এই সমস্যা বহু শিল্পী, তরুণ শিল্পীদের মনের মধ্যে এই সংশয় আছে। আমি সেটা ছাত্রদের আমি দেখেছি, অনেকেই ধরে প্রশ্ন করে, তাই আমি সেটা একটা বইয়ের মধ্যে একটা চ্যাপ্টারে ছোট চ্যাপ্টার ঢুকিয়ে দিলাম, যাতে অনেকের চোখে পড়ে। ফলে আজকে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে তাকে স্মৃতিচারণ করতে এসে তার দুটো কথা মনে করার মতো নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনারা সবাই তার ভবিষ্যৎ শিক্ষিত প্রবন্ধাবলী ভালো করে বারবারের বরণ দেখবেন, ওর মধ্যে আত্মচেতনা করতে। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ এবং গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক মাননীয় ডক্টর সুব্রমণেন্দ্র বিকাশ সিনহার বক্তব্য। আমাদের শেষ বক্তা আমার বিশিষ্ট বন্ধুবর, ভাস্কর ভবন মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টর এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেরিটেজ কমিশনের তার একটি উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ডক্টর বাসুদেব মালিক, তাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। মঞ্চে উপস্থিত মহারাজদের রয়েছেন, তাদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই, এবং সুবিন্দু বর্গ রয়েছে শ্রদ্ধা জানিয়ে, এবং শুধু দর্শক বৃন্দ তাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবং ইন্দ্রজিৎ বসু উনি আমার বিশেষ বন্ধু, ওনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানি। আমি দু একটা কথা বলবো, তার কারণ আমি এত কথা শুনলাম আজকে, আমার বলার মতো বিশেষ কিছু নেই, তাও আমি একটা দুটো কথা যেটা আমার মনে হয়েছে আজকের দিনে সেটা আমি একটু বলবো। সবচেয়ে বড় কথা যেটা আজকের দিনে, আজকে 153তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদযাপন হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, এইটা একটা খুব বড় বিষয়।
ইন্দ্রজিৎ বসু মহাশয়কে আমি এটা বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেব। উনি দীর্ঘদিন ধরে এই অনুষ্ঠানটা করে চলেছেন। অবনীন্দ্রনাথকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এটা কিন্তু খুব বড় ব্যাপার, তার কারণ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনি এত বড় মাপের একজন শিল্পী ছিলেন, বলা যেতে পারে ভারতীয় শিল্প কলার একটা দিক উনি খুলে দিয়েছেন। তো এই লোকটিকে নিয়ে যে উনি তার জন্মদিন পালন করেন প্রত্যেক বছর, এবং এই অনুষ্ঠানটা দীর্ঘদিন ধরে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, ভারতীয় জাদুঘরে পালিত হতো। তো এইটা বেশ কয়েক বছর হলো ওখান থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমি এই জন্য ওনাকে আরো কৃতজ্ঞ ওনার উপরে যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয়। এখানে অনেক শিল্পীদের শিল্পকর্ম রয়েছে, সেটা খুব ভালো এইভাবে উদযাপিত হচ্ছে। একজন বিশিষ্ট শিল্পীর জন্মদিন, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের জন্মদিন শিল্পের মাধ্যমেই পালিত হচ্ছে, শিল্প প্রদর্শনীর মাধ্যমে। এর থেকে বড় কথা আর কিছু নেই। তো আমার এটা মনে হয়, আমি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে যা দেখেছি, ভারতবর্ষের কলকাতাকে বা বাংলাকে, পশ্চিমবাংলাকে অনেকেই চেনে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম দিয়ে, শিল্প মহলে, বিশেষ করে শিল্প মহলে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী পালন করা এটা একটা মহৎ কর্তব্য। আমি এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আমাদের শিল্পগুলো অবনীন্দ্রনাথের এটা উৎসব চলছে, এটা 7 দিন ধরে। আপনারা প্রতিদিনই আসতে পারবেন, ছবি দেখবেন। আজকে ভাষণ পর্ব আমরা এখানেই শেষ করছি। অবশেষে আমাদের বিশিষ্ট অতিথি এবং অভিনন্দন কিছু উপহার আমরা তুলে দিচ্ছি। ভালো কাজ করছে না, এটা আমার পরম সৌভাগ্য। আমার হাত থেকে